Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Nurhidayatuliyah dari Tadris Matematika semester 5 kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktik ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نكعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنصفا بناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدعو ناديه سندعو زبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلي سنة ضحى ركعتين لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقاربه بحق دهائك وبهائك وجمالك وقواتك وقدرتك آتني ما أتيت عبادك الصالحين أصلي سنة تهجد ركعتين مستقبل القبلة لله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والنجاة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت وما أعلنت أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. Niat sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata hajati rokataini lillahi ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat hajat, pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Lalu setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali atau minimalnya 3 kali. Untuk rakaat keduanya, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali atau minimal 3 kali. Nah, setelah rakaat kedua, tepatnya sebelum salam, sujud kembali dengan takbir, lalu membaca tasbih 10 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali, dan sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa setelah sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul hakimul karim. Subhanallahi rabbil arshil adim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birra wassalamata min kulli ismin la tada'li ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadayit, wa'afini fi man afayit, wa tawallani fi man tawallayit, wa barik li fi ma a'tayit. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadayit, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayit, wa la ya'izzu man adayit. Tabarakta rabbana wa ta'alayit. فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والجبات علي ولمسايحنا والإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يقعد السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام ربنا وتعالك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallahil azim daiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam surat Al-Kautsar, yaitu Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya dirikan maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam penyembelihan hewan kurban, ada dua cara penyembelihan. Pertama, nahar, yaitu menyembelih hewan dengan melukai bagian pangkal lehernya. Dan biasanya penyembelihan ini terhadap hewan unta. Yang kedua, zab, yaitu menyembelih hewan dengan melukai bagian paling atas leher paling atas. Dan biasanya cara penyembelihan ini umumnya binatang seperti sapi, kambing, dan ayam. Adab yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan, hendaknya yang menyembelih adalah shahibul kurban sendiri, atau apabila tidak mampu boleh diwakilkan. Dan shahibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikan. Gunakan pisau setajam mungkin, lalu arahkan hewan kurban menghadap ke kiblat. Tidak mengasah pisau di depan hewan kurban karena akan menyebabkan hewan tersebut ketakutan sebelum disembelih. Bacaan ketika menyembelih, beberapa saat kemudian menyembelih, harus membaca basmalah, diwajibkan membaca basmalah, lalu dianjurkan untuk membaca takbir setelah membaca basmalah. Diperbolehkan juga apabila disertai dengan bacaan seperti berikut. Allahumma hadihi minka wa ilaika fatatabbal minni ya karim. Lalu disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami oleh hewan kurban. Pastikan bagian tenggorokan, kerongkongan, 2 urat leher telah pasti dipotong.
Zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat atau jaroh yang artinya bersih atau suci. Zakat secara istilah yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ibadah ini termasuk dalam syariat Islam, karena itu hukum membayar zakat adalah wajib. Syarat-syarat wajib zakat: pertama yaitu Islam, kedua merdeka, ketiga balik atau berakal, keempat yaitu mampu, kelima hartanya sudah memenuhi nisab. Jenis-jenis zakat. Pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadan dengan besar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat mal, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mencakup hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil laut, emas, dan perak. Zakat mal dihitung dengan rumus yaitu 25% dikali harta yang disimpan selama 1 tahun. Untuk sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor, untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor, dan untuk unta memiliki nisab 5 ekor. Untuk emas memiliki nisab 85 gram, dan untuk perak apabila sudah memenuhi 672 gram. Tata cara pelaksanaan zakat. Pertama, membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok tersebut. Yang kedua, takaran besaran zakat yaitu sebesar 2, kg. Waktu pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan sejak awal Ramadan, namun pada umumnya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketika menyerahkan zakat, maka harus membaca niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri yaitu niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Apabila zakat fitrah untuk istri, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Lalu, apabila zakat fitrah untuk anak laki-laki, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardholillahi ta'ala. Lalu apabila zakat fitrah untuk anak perempuan, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardholillahi ta'ala. Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Pertama yaitu zakat. Zakat menurut bahasa yaitu zakat atau jaroh yang artinya bersih atau suci. Untuk menurut istilahnya yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang kedua yaitu infak. Infak menurut bahasa yaitu anfaqo yang artinya mengeluarkan harta. Sedangkan menurut istilahnya yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, menolong orang yang terkena musibah, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu sedekah atau sodakoh. Menurut bahasa yaitu sidokoh yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kecuali ridho Allah.
Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum yang artinya mencegah atau menahan diri seperti makan, minum, dan mencegah dari hal yang membatalkannya. Puasa menurut istilah yaitu mencegah atau menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah puasa merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang beriman, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa yaitu berakal sehat, balik, dan mampu menjalankan puasa. Untuk syarat sah puasanya yaitu pertama, beragama Islam, yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang ketiga, suci dari haid, yang keempat, mengetahui waktu-waktu puasa. Rukun puasa yaitu pertama, niat, yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Macam-macam puasa wajib. Pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tepatnya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa ini sangat diwajibkan bagi umat Islam. Yang kedua, puasa qadha. Puasa qadha untuk mengganti puasa wajib yang pernah ditinggalkan karena suatu halangan. Yang ketiga, puasa nazar. Puasa nazar ini dilaksanakan apabila suatu janji atau nazar telah tercapai, maka laksanakan puasa nazar. Yang keempat, puasa kafarat, yaitu puasa wajib yang dikerjakan karena seseorang telah melanggar sesuatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah. Macam-macam puasa sunnah. Pertama ada puasa Syawal, puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal ini dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri dan dilaksanakan selama 6 hari. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa Asyura dan Taswa. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Pada bulan Muharram ini tidak hanya tanggal 10 Muharram saja, tetapi tanggal 9 Muharram juga dilaksanakan puasa yang dinamakan puasa sunnah Taswa. Haji dan umroh. Haji adalah berkunjung ke tanah suci untuk melakukan suatu ibadah tertentu sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Haji hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Untuk haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh adalah berkunjung ke tanah suci atau Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh syara, dan waktunya boleh kapan saja. Hukum haji dan umroh. Hukum haji, hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Sedangkan untuk umroh dilaksanakan boleh kapan saja, dan hukumnya adalah sunnah. Perbedaan haji dan umroh. Pertama,
Haji dilaksanakan seumur hidup sekali dalam setahun, sedangkan umroh bisa dilaksanakan setiap hari dalam setahun, kecuali bulan haji. Yang kedua, pada pelaksanaan haji terdapat wukuf di Arafah, sedangkan umroh tidak ada wukuf di Arafah. Yang ketiga, pelaksanaan haji lebih lama dibanding pelaksanaan umroh. Yang keempat, haji diwajibkan bagi yang mampu, sedangkan umroh hukumnya adalah sunnah. Perbedaan dari segi rukun dan wajib haji dengan rukun dan wajib umroh. Pertama, rukun dalam haji. Ada 6, yaitu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau bercukur, yang keenam tertib. Sedangkan rukun umroh ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf atau mengelilingi Ka'bah, yang ketiga sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, yang keempat tahallul atau memotong rambut. Memotong rambut minimal 3 helai. Wajib haji ada 6. Pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, melontarkan 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wada, tawaf perpisahan. Yang keenam, menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang yang dapat membatalkan dalam haji. Untuk wajib umroh ada 2, yaitu ihram dari miqat. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Macam-macam haji. Macam-macam haji ada 3. Pertama, haji ifrad, yang kedua haji qiran, yang ketiga haji tamattu. Untuk haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, lalu setelahnya dilaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, haji qiran. Haji qiran yaitu ibadah haji yang menggabungkan 2 niat, yaitu niat ibadah haji dan umroh sekaligus. Dan ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan haji. Yang ketiga, haji tamattu. Haji tamattu ini adalah salah satu jenis atau salah satu macam haji yang sering dilaksanakan oleh jemaah Indonesia. Pelaksanaannya yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, lalu melaksanakan ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pertama, melakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Setelah menggunakan pakaian ihram, seorang jemaah dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian berangkat menuju ke Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pertama, melakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Setelah menggunakan pakaian ihram, seorang jemaah dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian berangkat menuju ke Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak.
Selanjutnya yaitu berangkat menuju Mina dan mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, tetapi pada waktunya. Namun sholat yang berrokaat atau yang rokaatnya 4 dikosor yaitu menjadi 2 rokaat. Dan para jemaah haji tetap berada di Mina sampai matahari terbit tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, pagi harinya semua jemaah haji menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Waktu wukuf di Arafah mulai dari terbit fajar tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah malam, semua jemaah haji menuju ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam di Muzdalifah dan mengambil batu sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh. Pada tanggal 9 Zulhijjah tengah malam, setelah melakukan mabit, jemaah haji meneruskan perjalanannya ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah haji melaksanakan lempar jumroh yaitu sebanyak 7 kali ke jumroh Aqobah. Ini simbol untuk mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahalul yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut. Jika jemaah haji mengambil nafar awal, maka dapat dilanjutkan perjalanannya ke Masjidil Haram untuk tawaf haji. Sedangkan jika mengambil nafarnya di akhir, jemaah haji tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumroh ula dan wusta. Pada tanggal 11 Zulhijjah, jemaah haji melempar jumroh ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Pada tanggal 12 Zulhijjah, jemaah haji melempar jumroh wusta di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Kemudian yang terakhir, jemaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum pulang ke negaranya masing-masing. Tata cara ibadah umroh dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram dari mikot yang telah ditentukan. Mikot adalah garis start atau mulai bagi jemaah yang hendak melakukan ibadah umroh. Mikot adalah tempat berihram atau niat umroh. Pertama, dari bandara menuju mikot Masjid Zulhulaifah atau dikenal dengan Abyar Ali. Mikot ini terletak di Madinah. Di sini para jemaah melakukan persiapan sebelum ihram, mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah umroh dengan membaca niat labbaik Allahumma umrotan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Setelah mengenakan pakaian ihram, seorang jemaah umroh dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Lalu selanjutnya menuju ke Masjidil Haram di Mekah. Dalam perjalanan ke Masjidil Haram, memperbanyak bacaan kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu melakukan tawaf. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, jemaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu dan jemaah boleh masuk ke pintu mana saja, tetapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah, yaitu masuk melalui pintu Babu Salam atau Bani Syaibah. Yang kelima yaitu sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Yang keenam, beristirahat sejenak dan minum air zam-zam. Yang ketujuh yaitu melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i yaitu adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kedelapan yaitu melakukan tahalul. Akhir dari pelaksanaan ibadah umroh ditandai dengan bercukur. Dengan melakukan tahalul atau bercukur, maka sudah sempurna tata cara umroh lengkap sesuai dengan sunnah.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan ada salah dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.